Before we begin, remember this: Tamil is not just a language. It is the sound of home, the voice of family, and the memory of where we come from. It shows that learning languages can help children practice focus, memory, and flexible thinking. But learning your mother tongue gives something deeper, a bridge to grandparents' stories, culture, and belonging. Every Tamil word is a small investment in your child's confidence, identity, and future. So listen, repeat, and grow with pride. Let's begin our Tamil 100 vocabulary journey. Hello students, Vanakkam Manavargale. Today we will learn 20 advanced Tamil words related to knowledge, science, ideas, meaning and moral values. இன்று அறிவு, அறிவியல், கருத்து, பொருள் மற்றும் அறநெறி தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்கப் போகிறோம். Word number 1. Inner world. அக உலகம். Inner world means a person's private thoughts, feelings and memories. அக உலகம் என்பது ஒருவரின் உள்ளார்ந்த சிந்தனைகள், உணர்வுகள், நினைவுகள் உள்ள மன உலகம். Word number 2. Archaeological excavation. அகழாய்வு. Archaeological excavation means digging and studying ancient objects and remains. அகழாய்வு என்பது பழைய பொருட்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் நாகரிகச் சான்றுகள் ஆகியவற்றை தோண்டி ஆய்வு செய்வது. Word number 3. Non-violence. அகிம்சை. Non-violence means acting peacefully without harming others. அகிம்சை என்பது வன்முறையை தவிர்த்து அமைதி, இரக்கம், பொறுமை மூலம் செயல்படுதல். Word number 4. Extraordinary. அசாதாரணம். Extraordinary means something unusual, special or beyond normal. அசாதாரணம் என்பது சாதாரணத்தை விட மிகவும் வேறுபட்டது அல்லது சிறப்பானது. Word number 5. Motionless. அசைவற்ற. Motionless means still, silent or without movement. அசைவற்ற என்பது அசைவு இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கும் நிலை. Word number 6. Fearlessness. அஞ்சாமை. Fearlessness means acting bravely without fear. அஞ்சாமை என்பது பயம் இல்லாமல் துணிச்சலுடன் செயல்படும் மனநிலை. Word number 7. Semiotics. அடையாளவியல். Semiotics is the study of signals, symbols and meaning. அடையாளவியல் என்பது குறியீடுகள், சின்னங்கள் மற்றும் அடையாளங்கள் மூலம் பொருள் உருவாகும் விதத்தைப் பற்றிய ஆய்வு. Word number 8. Approach. அணுகுமுறை. Approach means a way of understanding or dealing with something. அணுகுமுறை என்பது ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும், புரிந்து கொள்ளும் அல்லது கையாளும் முறை. Word number 9. Admatic science. அணுவியல். Admatic science is the study of atoms, their structure and energy. அணுவியல் என்பது அணுக்கள், அவற்றின் அமைப்பு மற்றும் சக்தி ஆகியவற்றைப் பற்றிய அறிவியல் துறை. Word number 10. Authoritarianism. அதிகாரத்துவம். Authoritarianism means a system where power is strongly controlled by a few people. அதிகாரத்துவம் என்பது அதிகாரம் சிலரிடம் அதிகமாக குவிந்து மக்களின் சுதந்திரம் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆட்சி முறை. Now, let us continue with the next 10 words. இப்போது அடுத்த 10 சொற்களை பார்ப்போம். Word number 11. Excessive or extreme. அதீதம். Excessive means going beyond a normal or reasonable limit. அதீதம் என்பது தேவையான அளவை விட மிக அதிகமாக இருப்பது. Word number 12. Dissatisfaction. அதிருப்தி. Dissatisfaction means unhappiness when expectations are not met. அதிருப்தி என்பது எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாததால் ஏற்படும் திருப்தியின்மை. Word number 13. Empiricism. அனுபவவியல். Empiricism means knowledge comes mainly from experience and observation. அனுபவவியல் என்பது அறிவு அனுபவம், பார்வை மற்றும் சோதனை ஆகியவற்றின் மூலம் உருவாகும் என்ற சிந்தனை.
Word number 14. Inference. Anumanam. Inference means making a conclusion using information and reasoning. அனுமானம் என்பது கிடைக்கும் தகவலை வைத்து முடிவு அல்லது கருத்தை உருவாக்குதல். Word number 15. Rare. Abūrvam. Rare means something uncommon or not often seen. அபூர்வம் என்பது அடிக்கடி காணப்படாதது அல்லது மிகவும் அரிதாக நிகழ்வது. Word number 16. Aspect. அம்சம். Aspect means one part, feature or side of something. அம்சம் என்பது ஒரு விஷயத்தின் ஒரு பகுதி, பக்கம் அல்லது முக்கிய கூறு. Word number 17. Structuralism. அமைப்பியல். Structuralism means studying how parts of a system are connected. அமைப்பியல் என்பது ஒரு அமைப்பின் பகுதிகள் ஒன்றோட ஒன்று எப்படி தொடர்புபடுகின்றன என்பதை ஆய்வு செய்யும் முறை. Word number 18. Constitution. அரசியல் அமைப்பு. A constitution is the basic legal document of a country. அரசியல் அமைப்பு என்பது ஒரு நாட்டின் ஆட்சி, உரிமைகள் மற்றும் சட்ட அமைப்பு ஆகியவற்றை நிர்ணயிக்கும் அடிப்படை ஆவணம். Word number 19. Semantics. அர்த்தவியல். Semantics is the study of meaning in words and language. அர்த்தவியல் என்பது சொற்கள், வாக்கியங்கள் மற்றும் மொழியின் பொருளைப் பற்றிய ஆய்வு. Word number 20. Moral principle. அறநெறி. A moral principle is a rule that guides right and responsible behavior. அறநெறி என்பது நல்லது, கெட்டது, நியாயம் மற்றும் பொறுப்பு ஆகியவற்றை வழிநடத்தும் ஒழுக்க. Word number 20. Moral principle. அறநெறி. A moral principle is a rule that guides right and responsible behavior. அறநெறி என்பது நல்லது, கெட்டது, நியாயம் மற்றும் பொறுப்பு ஆகியவற்றை வழிநடத்தும் ஒழுக்கக் கொள்கை. Today, we learned 20 advanced Tamil words related to knowledge, science, ideas, meaning and ethics. இன்று அறிவு, அறிவியல், கருத்து, பொருள் மற்றும் அறநெறி தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்றுக்கொண்டோம். Keep learning Tamil with confidence and pride. தமிழை நம்பிக்கையுடனும் பெருமையுடனும் தொடர்ந்து கற்போம். Thank you. நன்றி. See you again on Tamil Study Hub. Hello students. வணக்கம் மாணவர்களே. Today we will learn 20 advanced Tamil words related to society, migration, resistance, organization, duty and cultural change. இன்று சமூகம், இடம்பெயர்ச்சி, எதிர்ப்பு, ஒழுங்கு, கடமை மற்றும் கலாச்சார மாற்றம் தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்கப் போகிறோம். Word number 21. Personality. ஆளுமை. Personality means a person's unique character, thoughts and behavior. ஆளுமை என்பது ஒருவரின் குணம், சிந்தனை, நடத்தை ஆகியவற்றின் தனித்துவம். Word number 22. Documentation. ஆவணப்படுத்தல். Documentation means recording and preserving information, events or evidence. ஆவணப்படுத்தல் என்பது தகவல், நிகழ்வு, ஆதாரம் ஆகியவற்றை பதிவு செய்து பாதுகாத்தல். Word number 23. Insult or contempt. இகழ்ச்சி. Insult means words or actions that show disrespect towards someone. இகழ்ச்சி என்பது ஒருவரை மதிக்காமல் அவமதிக்கும் சொல் அல்லது செயல். Word number 24. Migration. இடம்பெயர்ச்சி. Migration means the movement of people from one place to another. இடம்பெயர்ச்சி என்பது மக்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகரும் நிலை. Word number 25. Agreement or harmony. இணக்கப்பாடு. Harmony means a state of agreement, balance or unity. இணக்கப்பாடு என்பது கருத்து, செயல், உறவு ஆகியவற்றில் ஒற்றுமை காணப்படும் நிலை.
வேர்ட் நம்பர் 26. ரியாக்ஷன், எதிர்வினை. Reaction means a response to an action, event, idea or situation. எதிர்வினை என்பது ஒரு செயல், நிகழ்வு, கருத்து அல்லது சூழ்நிலைக்கு பதிலாக ஏற்படும் செயல் அல்லது உணர்வு. வேர்ட் நம்பர் 27. நெகட்டிவ், எதிர்மறை. நெகட்டிவ் மீன்ஸ் something unfavorable, harmful or opposite. எதிர்மறை என்பது நல்லதல்லாத அல்லது சாதகமற்ற தன்மை கொண்டது. வேர்ட் நம்பர் 28. ரெசிஸ்டன்ஸ், எதிர்ப்பு. ரெசிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்டாண்டிங் அகெயின்ஸ்ட் இன்ஜஸ்டிஸ், பிரஷர் ஆர் அத்தாரிட்டி. எதிர்ப்பு என்பது அநியாயம், அழுத்தம் அல்லது அதிகாரத்திற்கு எதிராக நிற்கும் செயல். வேர்ட் நம்பர் 29. வார்னிங், எச்சரிக்கை. வார்னிங் மீன்ஸ் a notice about possible danger or problems. எச்சரிக்கை என்பது ஆபத்து அல்லது பிரச்சனை வரலாம் என முன்கூட்டியே அறிவித்தல். வேர்ட் நம்பர் 30. அப்ரெஷன், ஒடுக்குமுறை. அப்ரெஷன் மீன்ஸ் unfair control that limits people's rights and freedom. ஒடுக்குமுறை என்பது அதிகார மூலம் மக்களின் உரிமை மற்றும் சுதந்திரம் அடக்கப்படும் நிலை. Now, let us continue with the next 10 words. இப்போது அடுத்த 10 சொற்களை பார்ப்போம். வேர்ட் நம்பர் 31. யூனிட்டி, ஒருமைப்பாடு. யூனிட்டி மீன்ஸ் people or ideas working together as one. ஒருமைப்பாடு என்பது மக்கள் அல்லது கருத்துகள் ஒன்றுபட்டு செயல்படும் நிலை. வேர்ட் நம்பர் 32. எத்திகஸ், ஒழுக்கவியல். எத்திகஸ் is the study of fair and responsible behavior. ஒழுக்கவியல் என்பது மனிதர் நியாயமாகவும் பொறுப்புடனும் நடப்பதைப் பற்றிய ஆய்வு. வேர்ட் நம்பர் 33. ஆர்கனைசேஷன், ஒழுங்கமைப்பு. ஆர்கனைசேஷன் மீன்ஸ் arranging people, tasks and resources in an organized way. ஒழுங்கமைப்பு என்பது செயல்கள், மக்கள், வளங்கள் ஆகியவற்றை திட்டமிட்டு அமைத்தல். வேர்ட் நம்பர் 34. சென்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி, கடமையுணர்வு. சென்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி மீன்ஸ் feeling responsible to fulfill one's duties. கடமையுணர்வு என்பது தன் பொறுப்பை உணர்ந்து சரியாக நிறைவேற்றும் மனநிலை. வேர்ட் நம்பர் 35. ஐடியாலஜி, கருத்தியல். ஐடியாலஜி மீன்ஸ் a system of beliefs and ideas held by a group or society. கருத்தியல் என்பது ஒரு குழு அல்லது சமூகத்தின் நம்பிக்கை மற்றும் சிந்தனை அமைப்பு. வேர்ட் நம்பர் 36. கான்செப்ட், கருத்துரு. கான்செப்ட் மீன்ஸ் a basic idea that helps explain or understand something. கருத்துரு என்பது ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள உதவும் அடிப்படை எண்ணம். வேர்ட் நம்பர் 37. கல்ச்சுரல் டிக்ளைன், கலாச்சாரச் சிதைவு. கல்ச்சுரல் டிக்ளைன் மீன்ஸ் the gradual loss of language, tradition and values. கலாச்சாரச் சிதைவு என்பது மொழி, மரபு, பழக்கம், மதிப்புகள் மெதுவாக குறைந்து போவது. வேர்ட் நம்பர் 38. டிஸ்ட்ராக்ஷன், கவனச்சிதறல். டிஸ்ட்ராக்ஷன் மீன்ஸ் something that takes attention away from the main task. கவனச்சிதறல் என்பது முக்கிய செயலில் இருந்து கவனம் விலகுதல். வேர்ட் நம்பர் 39. காரணவியல் மீன்ஸ் the relationship between a cause and its effect. காரணவியல் என்பது ஒரு காரணத்துக்கும் அதன் விளைவுக்கும் உள்ள தொடர்பு. வேர்ட் நம்பர் 40. செட்டில்மெண்ட் ஆர் இமிகிரேஷன், குடியேற்றம். செட்டில்மெண்ட் மீன்ஸ் மூவிங் டு and settling permanently in a new place. குடியேற்றம் என்பது மக்கள் புதிய இடத்தில் நிரந்தரமாக வாழத் தொடங்கும் நிலை. Now, let us quickly review the 20 words. இப்போது இந்த 20 சொற்களை விரைவாக மீண்டும் பார்ப்போம். 21. பர்சனாலிட்டி, ஆளுமை. 22. டாக்குமெண்டேஷன், ஆவணப்படுத்தல். 23. இன்சல்ட் ஆர் காண்ட் எம்ப், இகழ்ச்சி. 24. மைக்ரேஷன், இடம்பெயர்ச்சி. 25. அக்ரீமெண்ட் ஆர் ஹார்மனி, இணக்கப்பாடு.
26 ரியாக்ஷன் எதிர்வினை. 27 நெகட்டிவ் எதிர்மறை. 28 ரெசிஸ்டன்ஸ் எதிர்ப்பு. 29 வார்னிங் எச்சரிக்கை. 30 அப்ரேஷன் ஒடுக்குமுறை. 31 யூனிட்டி ஒருமைப்பாடு. 32 எத்திகஸ் ஒழுக்கவியல். 33 ஆர்கனைசேஷன் ஒழுங்கமைப்பு. 34 சென்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி கடமையுணர்வு. 35 ஐடியாலஜி கருத்தியல். 36 கான்செப்ட் கருத்துரு. 37 கல்ச்சுரல் டிசைன் கலாச்சாரச் சிதைவு. 38 டிஸ்ட்ராக்ஷன் கவனச்சிதறல். 39 கௌசாலிட்டி காரணவியல். 40 செட்டில்மெண்ட் ஆர் இமிகிரேஷன் குடியேற்றம். Today, we learned 20 advanced Tamil words related to society, migration, organization, duty, and cultural change. இன்று சமூகம், இடம்பெயர்ச்சி, ஒழுங்கு, கடமை மற்றும் கலாச்சார மாற்றம் தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்றுக்கொண்டோம். Keep learning Tamil with confidence and pride. Hello students, வணக்கம் மாணவர்களே. Today we will learn 20 advanced Tamil words related to symbols, thinking, language, philosophy, courage and ancient knowledge. இன்று குறியீடு, சிந்தனை, மொழி, தத்துவம், துணிச்சல் மற்றும் தொன்மை அறிவு தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்கப் போகிறோம். Word number 41. Symbol or code. குறியீடு. Symbol or code means a sign, mark or instruction that represents meaning or information. குறியீடு என்பது ஒரு கருத்து, தகவல் அல்லது பொருளை குறிக்கும் சின்னம் அல்லது குறிப்பு. Word number 42. Collective memory. கூட்டு நினைவு. Collective memory means the shared history, experiences and memories of a community. கூட்டு நினைவு என்பது ஒரு சமூகத்தின் பகிரப்பட்ட வரலாறு, அனுபவம், நினைவுகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு. Word number 43. Way of thinking. சிந்தனை போக்கு. Way of thinking means a person's or society's pattern of thought and point of view. சிந்தனை போக்கு என்பது ஒருவரின் அல்லது சமூகத்தின் சிந்திக்கும் முறை மற்றும் பார்வை. Word number 44. Self-awareness. சுயநினைவு. Self-awareness means understanding one's own thoughts, feelings and actions. சுயநினைவு என்பது தன் எண்ணங்கள், உணர்வுகள், செயல் ஆகியவற்றை தானே அறியும் திறன். Word number 45. Exploitation. சுரண்டல். Exploitation means unfairly using someone's labor, resources or situation for personal benefit. சுரண்டல் என்பது ஒருவரின் உழைப்பு, வளம் அல்லது நிலையை அநியாயமாக பயன்படுத்துதல். Word number 46. Ecology. சூழலியல். Ecology is the study of living things and how they interact with their environment. சூழலியல் என்பது உயிரினங்களும் சுற்றுச்சூழலும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புபடும் விதத்தை பற்றிய ஆய்வு. Word number 47. Influence. செல்வாக்கு. Influence means the power to affect someone's thoughts, actions or decisions. செல்வாக்கு என்பது ஒருவரின் சிந்தனை, செயல், முடிவு ஆகியவற்றை மாற்றும் தாக்கம். Word number 48. Etymology. சொற்பிறப்பியல். Etymology is the study of the origin and history of words. சொற்பிறப்பியல் என்பது சொற்கள் எப்படி தோன்றின, அவற்றின் மூலப்பொருள் என்ன என்பதை ஆய்வு செய்யும் துறை. Word number 49. Adaptation. தகவமைப்பு. Adaptation means adjusting to a new situation, environment or change. தகவமைப்பு என்பது புதிய சூழல் அல்லது மாற்றத்துக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளுதல். Word number 50. Uniqueness. தனித்துவம். Uniqueness means the special quality that makes someone or something different. தனித்துவம் என்பது மற்றவர்களிலிருந்து வேறுபடும் தனிப்பட்ட சிறப்பு.
Now, let us continue with the next 10 words. இப்போது அடுத்த 10 சொற்களை பார்ப்போம். Word number 51. Philosophy. தத்துவம். Philosophy means deep thinking about life, truth, knowledge and values. தத்துவம் என்பது வாழ்க்கை, உண்மை, அறிவு, மதிப்பு ஆகியவற்றைப் பற்றிய ஆழமான சிந்தனை. Word number 52. Logic. தர்க்கம். Logic means clear reasoning based on cause, evidence and careful thinking. தர்க்கம் என்பது காரணம் மற்றும் ஆதாரம் மூலம் சரியான முடிவை அடையும் சிந்தனை முறை. Word number 53. Generation. தலைமுறை. Generation means a group of people born or living around the same time. தலைமுறை என்பது ஒரே காலகட்டத்தில் வாழும் அல்லது ஒரே வயது நிலையைச் சேர்ந்த மக்கள் குழு. Word number 54. Self-sufficiency. தன்னிறைவு. Self-sufficiency means meeting one's own needs without depending too much on others. தன்னிறைவு என்பது பிறரை அதிகமாகச் சாராமல் தன் தேவைகளை தானே நிறைவேற்றும் திறன். Word number 55. Love for mother tongue. தாய்மொழி பற்று. Love for mother tongue means emotional attachment to learning, speaking and preserving one's mother tongue. தாய்மொழி பற்று என்பது தன் தாய்மொழியை நேசித்து கற்று பாதுகாக்கும் உணர்வு. Word number 56. Extremism. தீவிரவாதம். Extremism means supporting very extreme ideas or actions without balance or tolerance. தீவிரவாதம் என்பது சமநிலை இல்லாமல் மிகக் கடுமையான கருத்து அல்லது செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் நிலை. Word number 57. Courage. துணிச்சல். Courage means doing what is right even when there is fear, pressure or difficulty. துணிச்சல் என்பது சிரமம் அல்லது பயம் இருந்தாலும் சரியானதை செய்யும் மனவலிமை. Word number 58. Clarity of understanding. தெளிவுணர்வு. Clarity of understanding means understanding something clearly without confusion. தெளிவுணர்வு என்பது ஒரு விஷயத்தை குழப்பமின்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் திறன். Word number 59. Continuity. தொடர்ச்சியல். Continuity means something continuing without interruption over time. தொடர்ச்சியல் என்பது ஒன்று இடையறாது தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கும் தன்மை. Word number 60. Mythology. தொன்மவியல். Mythology is the study of ancient myths, legends and traditional stories. தொன்மவியலியல் என்பது பழங்கால கதைகள், கடவுள் கதைகள், மரபுக் கதைகள் பற்றிய ஆய்வு. Now, let us quickly review the 20 words. இப்போது இந்த 20 சொற்களை விரைவாக மீண்டும் பார்ப்போம். 41. Symbol or code. குறியீடு. 42. Collective memory. கூட்டு நினைவு. 43. Way of thinking. சிந்தனை போக்கு. 44. Self-awareness. சுய நினைவு. 45. Exploitation. சுரண்டல். 46. Ecology. சூழலியல். 47. Influence. செல்வாக்கு. 48. Etymology. சொற்பிறப்பியல். 49. Adaptation. தகவமைப்பு. 50. Uniqueness. தனித்துவம். 50 நித்துவம். 51. Philosophy. 52. Logic. தர்க்கம். 53. Generation. தலைமுறை. 54. Self-sufficiency. தன்னிறைவு. 55. Love for mother tongue. தாய்மொழி பற்று. 56. Extremism. தீவிரவாதம்.
57 courage துணிச்சல் 58 clarity of understanding தெளிவுணர்வு 59 continuity தொடர்ச்சியியல் 60 mythology தொன்மவியல். Today we learned 20 advanced Tamil words related to thinking, language, philosophy, courage and ancient knowledge. இன்று சிந்தனை, மொழி, தத்துவம், துணிச்சல் மற்றும் தொன்மை அறிவு தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்றுக்கொண்டோம். Keep learning Tamil with confidence and pride. தமிழை நம்பிக்கையுடனும் பெருமையுடனும் தொடர்ந்து கற்போம். Thank you. நன்றி. Hello students. வணக்கம் மாணவர்களே. Today we will learn 20 advanced Tamil words related to civilization, law, proof, rational thinking, heritage, migration, language and human values. இன்று நாகரிகம், சட்டம், நிரூபணம், பகுத்தறிவு, பாரம்பரியம், புலம்பெயர்வு, மொழி மற்றும் மனித மதிப்புகள் தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்கப் போகிறோம். Word number 61. Archaeological object. தொல்பொருள். An archaeological object is an ancient item connected to past human life or civilization. தொல்பொருள் என்பது பழங்கால மனித வாழ்வு அல்லது நாகரிகத்துடன் தொடர்புடைய பொருள். Word number 62. Civilization. நாகரிகம். Civilization means a developed human society with language, art, law, knowledge and social systems. நாகரிகம் என்பது மொழி, கலை, சட்டம், அறிவு மற்றும் சமூக அமைப்புகளுடன் வளர்ந்த மனித சமூகம். Word number 63. Jurisprudence or legal theory. நியாயவியல். Jurisprudence means the study of law, justice and legal rights. நியாயவியல் என்பது சட்டம், நீதி மற்றும் உரிமைகள் பற்றிய அடிப்படை கோட்பாடுகளை ஆய்வு செய்யும் துறை. Word number 64. Permanent. நிரந்தரம். Permanent means lasting for a long time without changing or disappearing. நிரந்தரம் என்பது நீண்ட காலம் மாறாமல் அல்லது அழியாமல் நிலைத்திருக்கும் தன்மை. Word number 65. Proof. நிரூபணம். Proof means evidence or reasoning that shows something is true or correct. நிரூபணம் என்பது ஒரு கருத்து அல்லது உண்மை சரியானது என்பதை ஆதாரத்துடன் காட்டுதல். Word number 66. Phenomenology. நிகழ்வியல். Phenomenology means studying how people experience and understand the world. நிகழ்வியல் என்பது மனிதர்கள் ஒரு அனுபவத்தை எப்படி உணர்கிறார்கள் மற்றும் புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை பற்றிய தத்துவ ஆய்வு. Word number 67. Intelligence. நுண்ணறிவு. Intelligence means the ability to understand, learn, think and make decisions. நுண்ணறிவு என்பது புரிந்து கொள்ளும், கற்றுக்கொள்ளும், சிந்திக்கும் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன். Word number 68. Principle or protocol. நெறிமுறை. A principle or protocol is a rule, guideline or procedure used to act properly. நெறிமுறை என்பது ஒரு செயலை சரியாக செய்வதற்கான விதி, ஒழுங்கு அல்லது வழிகாட்டுதல். Word number 69. Rationality. பகுத்தறிவு. Rationality means thinking based on reason, evidence and logic rather than emotion alone. பகுத்தறிவு என்பது உணர்ச்சியை விட காரணம், ஆதாரம் மற்றும் தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் சிந்திக்கும் திறன். Word number 70. Evolution. பரிணாமம். Evolution means gradual development or change over time. பரிணாமம் என்பது காலப்போக்கில் மெதுவாக ஏற்படும் வளர்ச்சி அல்லது மாற்றம். Now, let us continue with the next 10 words. இப்போது அடுத்த 10 சொற்களை பார்ப்போம். Word number 71. Heritage or tradition. பாரம்பரியம்,
Heritage means traditions, language, culture and values inherited from ancestors. பாரம்பரியம் என்பது முன்னோர்களிடமிருந்து வந்த மொழி, கலை, மரபு மற்றும் மதிப்புகள். Word number 72. Diaspora or migration. புலம்பெயர்வு. Diaspora or migration means living away from one's homeland, often in another country or community. புலம்பெயர்வு என்பது தாய்நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டில் அல்லது வேறு சமூகத்தில் வாழும் நிலை. Word number 73. Diversity. பன்முகத்தன்மை. Diversity means variety in language, culture, background, identity and ideas. பன்முகத்தன்மை என்பது மொழி, கலாச்சாரம், பின்னணி, அடையாளம் மற்றும் சிந்தனைகளில் காணப்படும் பல்வேறு வேறுபாடுகள். Word number 74. Revolution. புரட்சி. Revolution means a major movement that creates big political, social, scientific or cultural change. புரட்சி என்பது அரசியல், சமூக, அறிவியல் அல்லது கலாச்சாரத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இயக்கம். Word number 75. Neglect or exclusion. புறக்கணிப்பு. Neglect or exclusion means ignoring, excluding or failing to care for someone or something. புறக்கணிப்பு என்பது ஒருவரை அல்லது ஒன்றை கவனிக்காமல் விலக்கி வைப்பது. Word number 76. Economy. பொருளாதாரம். Economy means the system of money, production, trade, work and resources. பொருளாதாரம் என்பது பணம், உற்பத்தி, வாணிகம், வேலை மற்றும் வளங்களைச் சுற்றிய அமைப்பு. Word number 77. Linguistics. மொழியியல். Linguistics is the scientific study of language including sounds, words, meaning and use. மொழியியல் என்பது மொழியின் ஒலி, சொற்கள், பொருள், அமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டை பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு. Word number 78. Love for language. மொழிப்பற்று. Love for language means a feeling of love, respect and attachment towards a language. மொழிப்பற்று என்பது ஒரு மொழியை நேசித்து, மதித்து, பயன்படுத்தும் உணர்வு. Word number 79. Genetics or tradition studies. மரபியல். Genetics or tradition studies means the study of biological inheritance or cultural tradition depending on context. மரபியல் என்பது உயிரியல் மரபு அல்லது பண்பாட்டு மரபை ஆய்வு செய்யும் துறை. Word number 80. Humanism. மனிதநேயம். Humanism means valuing human dignity, rights, welfare and compassion. மனிதநேயம் என்பது மனித மதிப்பு, கண்ணியம், உரிமை, நலன் மற்றும் இரக்கத்தை முன்னிலைப்படுத்தும் சிந்தனை. Now, let us quickly review the 20 words. இப்போது இந்த 20 சொற்களை விரைவாக மீண்டும் பார்ப்போம். 61. Archaeological object. தொல்பொருள். 62. Civilization. நாகரிகம். 63. Jurisprudence or legal theory. நியாயவியல். 64. Permanent. நிரந்தரம். 65. Proof. நிரூபணம். 66. ரூபணம். 66. Phenomenology. நிகழ்வியல். 67. Intelligence. நுண்ணறிவு. 68. Principle or protocol. நெறிமுறை. 69. Rationality. பகுத்தறிவு. 70. Evolution. பரிணாமம். 71. Heritage or tradition. பாரம்பரியம். 72. Diaspora or migration. புலம்பெயர்வு. 73. Diversity. பன்முகத்தன்மை. 74. Revolution. புரட்சி. 75. Neglect or exclusion. 76. Economy. பொருளாதாரம். 77. Linguistics. மொழியியல். 78. Love for language. மொழிப்பற்று. 79. Genetics or tradition studies. மரபியல். 80. Humanism. மனிதநேயம். Today we learn 20 advanced Tamil words related to civilization, law, heritage, language and human values. இன்று நாகரிகம், சட்டம், பாரம்பரியம், மொழி மற்றும் மனித மதிப்புகள் தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்றுக்கொண்டோம். Keep learning Tamil with confidence and pride. தமிழை நம்பிக்கையுடனும் பெருமையுடனும் தொடர்ந்து கற்போம். Thank you.
நன்றி. Hello students. வணக்கம் மாணவர்களே. Today we will learn 20 advanced Tamil words related to change, expression, equality, social justice and global society. இன்று மாற்றம், வெளிப்பாடு, சமத்துவம், சமூக நீதி மற்றும் உலக சமூகம் தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்கப் போகிறோம். Word number 81. Evaluation. மதிப்பீடு. Evaluation means judging the value, quality or result of something. மதிப்பீடு என்பது ஒரு செயல், கருத்து, முடிவு அல்லது தரத்தை ஆய்வு செய்து மதிப்பிடுதல். Word number 82. Renaissance or revival. மறுமலர்ச்சி. Renaissance or revival means something important growing again after becoming weak or forgotten. மறுமலர்ச்சி என்பது குறைந்து போன கலை, மொழி அல்லது கலாச்சாரம் மீண்டும் வளர்ச்சி பெறும் நிலை. Word number 83. Variation. மாறுபாடு. Variation means a difference or change in form, type or condition. மாறுபாடு என்பது ஒரே விஷயத்தின் வேறுபட்ட வடிவம் அல்லது நிலை. Word number 84. Progress. முன்னேற்றம். Progress means development towards a better condition. முன்னேற்றம் என்பது ஒரு நிலைமையிலிருந்து மேம்பட்ட நிலைக்குச் செல்லும் வளர்ச்சி. Word number 85. Reality. யதார்த்தம். Reality means the actual state of things as they truly are. யதார்த்தம் என்பது கற்பனை அல்லாமல் உண்மையில் இருக்கும் நிலை. Word number 86. Classification. வகைப்பாடு. Classification means grouping things, ideas or information into categories. வகைப்பாடு என்பது பொருட்கள், கருத்துகள் அல்லது தகவல்களை வகைகளாக பிரித்தல். Word number 87. Empowerment. வலிமையூட்டல். Empowerment means giving people power, confidence, rights or opportunities. வலிமையூட்டல் என்பது ஒருவருக்கு திறன், உரிமை, நம்பிக்கை அல்லது வாய்ப்புகளை அளித்து வலுப்படுத்துதல். Word number 88. Folklore studies. வழக்காற்றியல், அவழக்காற்றியல். Folklore studies means the study of traditional stories, customs, songs and beliefs. வழக்காற்றியல் என்பது மக்கள் மரபுக் கதைகள், பழக்க வழக்கங்கள், பாடல்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் பற்றிய ஆய்வு. Word number 89. Criticism. விமர்சனம். Criticism means analyzing the strengths and weaknesses of an idea, action or work. விமர்சனம் என்பது ஒரு படைப்பு, கருத்து அல்லது செயலை ஆய்வு செய்து அதன் நல்லதும் குறையும் கூறுதல். Word number 90. Expansion. விரிவாக்கம். Expansion means becoming larger, wider or more developed. விரிவாக்கம் என்பது ஒரு விஷயம் அளவு, பரப்பு, அறிவு அல்லது பயன்பாட்டில் பெரிதாகும் நிலை. Now, let us continue with the final 10 words. இப்போது இறுதி 10 சொற்களை பார்ப்போம். Word number 91. Awareness. விழிப்புணர்வு. Awareness means clear knowledge or understanding of an issue, truth, right or responsibility. விழிப்புணர்வு என்பது ஒரு பிரச்சனை, உண்மை, உரிமை, அல்லிமை அல்லது பொறுப்பு பற்றி தெளிவாக அறிதல். Word number 92. Expression. வெளிப்பாடு. Expression means showing thoughts, feelings or ideas through words, actions or art. Word number 93. Difference. வேற்றுமை. Difference means a variation between people, ideas, languages, cultures or situations. வேற்றுமை என்பது மனிதர், கருத்து, மொழி, கலாச்சாரம் அல்லது சூழ்நிலைகளில் காணப்படும் மாறுபாடு. Word number 94. Equality. சமத்துவம். Equality means that everyone should have equal rights, respect and opportunities.
சமத்துவம் என்பது அனைவரும் சம உரிமை, மரியாதை மற்றும் வாய்ப்பு பெற வேண்டும் என்ற நிலை. Word number 95. Social justice. சமூக நீதி. Social justice means fairness, rights, protection, and equal opportunity for all people in society. சமூக நீதி என்பது சமூகத்தில் அனைவருக்கும் நியாயம், சம உரிமை, பாதுகாப்பு மற்றும் சம வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்ற கொள்கை. Word number 96. Socialization. சமூகமயமாக்கல். Socialization means learning society's values, language, behavior and customs. சமூகமயமாக்கல் என்பது ஒருவர் சமூகத்தின் பழக்கங்கள், மதிப்புகள், மொழி மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றை கற்றுக்கொள்ளும் செயல். Word number 97. Compromise. சமரசம். Compromise means an agreement where both sides give up something to reach a common decision. சமரசம் என்பது இரு தரப்பும் சிலவற்றை விட்டுக் கொடுத்து ஒத்த முடிவை அடையும் நடைமுறை. Word number 98. Possibility or probability. சாத்தியக்கூறு. Possibility or probability means the chance that something may happen. சாத்தியக்கூறு என்பது ஒரு நிகழ்வு நடைபெறக்கூடிய வாய்ப்பு அல்லது சாத்தியம். Word number 99. Sustainability. நிலைத்தன்மை. Sustainability means using and protecting resources in a way that can continue into the future. நிலைத்தன்மை என்பது எதிர்காலத்திற்கும் பயன்படும் வகையில் வளங்களை பாதுகாத்து பயன்படுத்துதல். Word number 100. Globalization. உலகமயமாக்கல். Globalization means the increasing connection between countries, people, economies, technology and cultures. உலகமயமாக்கல் என்பது உலக நாடுகள், மக்கள், பொருளாதாரம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவை ஒன்றோடு ஒன்று இணையும் நிலை. Now, let us quickly review the 20 words. இப்போது இந்த 20 சொற்களை விரைவாக மீண்டும் பார்ப்போம். 81. Evaluation. மதிப்பீடு. 82. Renaissance or revival. மறுமலர்ச்சி. 83. Variation. மாறுபாடு. 84. Progress. முன்னேற்றம். 85. Reality. யதார்த்தம். 86. Classification. வகைப்பாடு. 87. Empowerment. வலிமையூட்டல். 88. Folklore studies. வழக்காற்றியல். 89. Criticism. விமர்சனம். 90. Expansion. விரிவாக்கம். 91. Awareness. விழிப்புணர்வு. 92. Expression. வெளிப்பாடு. 93. Difference. வேற்றுமை. 94. Equality. சமத்துவம். 95. Social justice. சமூக நீதி. 96. Socialization. சமூகமயமாக்கல். 97. Compromise. சமரசம். 98. Possibility or probability. சாத்தியக்கூறு. 99. Sustainability. நிலைத்தன்மை. 100. Globalization. உலகமயமாக்கல். Today we learned 20 advanced Tamil words related to change, expression, justice, equality and global society. இன்று மாற்றம், வெளிப்பாடு, நீதி, சமத்துவம் மற்றும் உலக சமூகம் தொடர்பான 20 உயர்தர தமிழ் சொற்களை கற்றுக்கொண்டோம். These words will help students improve their Tamil vocabulary, thinking, writing and speaking. இந்த சொற்கள் மாணவர்களின் தமிழ் சொல்வளம், சிந்தனை, எழுத்து மற்றும் பேச்சுத் திறனை மேம்படுத்த உதவும். Keep learning Tamil with confidence and pride. தமிழை நம்பிக்கையுடனும் பெருமையுடனும் தொடர்ந்து கற்போம். Thank you. நன்றி.